সব এগুলো উপরে উঠে এলো। এক মিনিট, দেখতে এবার ক্লিয়ার আছে? এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইফ উই, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ইফ উই হ্যাভ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিএক্স, দেন এই যে এনটা আছে অ্যাজ ইট ইজ এ পাওয়ার ইন দ্যাট পাওয়ার ফরম্যাট, দেন উই মে রাইট এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান। অলরেডি দ্যাট ওয়াজ জাস্ট দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। নেক্সট ওয়ান that has already been discussed, that one is known as the sum rule. If we have f plus g, that means suppose we have fx plus gx minus mx, তিনটে ফাংশন আছে, then we have to write it using separately, fx dx plus integration of gx dx, as that one is minus, so we are writing it as mx dx. Okay, the last one is also the difference rule, ঠিক একই রকম, এখানে যে আমরা মাইনাসটা ইউজ করলাম, that has been subtraction has been used, that is the same thing. So let's check different type of problem. The first one, what is the integral of sin x? What is the integral of sin x? So we are writing like that, integration of sin x dx. আমরা কিন্তু এটা যদি ফর্মুলা নাও জানি, আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলা যদি মাথায় রাখি তাহলেও ফেরত আসতে পারবো। লাইক দ্যাট ddx of cos x, that one is minus sin x, then integration of sin x is particularly minus of cos x, and plus c, that is the integration constant. Okay, so here that one. Next one, what is the integral of 1 by x? That means we are trying to find out the integral of 1 by x dx. So we may write it as x to the power minus 1. যদি x to the power minus x to the power n হয়, then what is the form? x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So that one is minus 1, so that means that is becoming x to the power minus 1 plus 1 divided by, sorry, so x to the power 0 divided by 0. Is that possible? Can we divide anything by 0? So that is the thing why we cannot consider n as minus 1. Just look at the thing here in the power rule, already we have discussed, in the case of x to the power n, n must not be minus 1. In the case of x to the power minus 1, here we are getting the result as x to the power 0 by 0. That is impossible case or undefined case. Particularly if we think what is the differentiation of log x? 1 by x. So if we integrate 1 by x, then we are getting the log x. Particularly not log x, we are getting the result as ln x. এই কথাটা আমি একবার ক্লাসেও বলেছিলাম যে particularly not we are differentiating the log, we are differentiating the ln, and that is absolute value of the x. জাস্ট এখানে কথাটা লেখা আছে, এই ভিডিওটা আজকে আপলোড হবে। if we have integration of 1 by x dx, that is giving us the result as ln x, and that modulus of
x, that means the absolute value of x. Okay, and that one is known as the natural logarithm. That ln is known as the natural logarithm. তাহলে তাহলে ফার্স্টার ওয়ানটা গেল আমাদের নর্মাল জিনিস, যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে ইফ sin x হলে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ trigonometrical function. That is trigonometrical function. Second one, for the logarithmic function. Third one, very easy, already we know, if we have x to the power cube, x cube, so the result is, as n is not -1, so we can write it as x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 or 4. That means x to the power 4 by 4 as usual plus c. That one. Last one, integration of x to the power square root. Square root of x means, according to index, square root of x means x to the power half. X to the power half. So here we are integrating x to the power half. So that means n is equal to half. So we may differentiate in the same way x to the power n এর মতোই, x to the power half plus 1 divided by half plus 1. That means x to the power 3 by 2, or here 3 by 2, that may be written as 2 by 3. যেহেতু 3 by 2 নিচে ডিনোমিনেটর হিসেবে আছে, উল্টে গেলে কিন্তু 2 by 3 হচ্ছে, into x to the power 3 by 2. Now 3 by 2 means once again 1.5. জাস্ট এখানে লেখা হয়েছে, ওইভাবে লেখা হয়নি। দ্যাট ইজ 3 by 2 মানে কি, x to the power 3 by 2, that one is x to the power 1.5, and নিচে 3 by 2, that is also 1.5. So that has been written in that way. ওকে, এই অবধি তাহলে কিছুটা হলো ক্লিয়ার জায়গাটা? হ্যালো, তার মানে একমাত্র if there is any type of trigonometric function or logarithmic function, we have to use the differentiation rule, that is the reverse of differentiation. And for any type of power rule, we have to consider n may be any value except -1. একমাত্র -1 ছাড়া n এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা পাওয়ার রুল ইউজ করতে পারবো। ওকে, সাপোজ n is equal to 0, what would be the result? That means integration of x to the power 0. What would be the result? Shaimantik? X to the power 0 means 1. So that means 1 into dx, or simply we may write it as integration of dx, or simply that one is x. So only the main thing is we can use the power rule except n is equal to -1, otherwise anything, any number, it may be integer, it may be fractional. Okay, so the next is multiplication by constant. Suppose we have integration of 6x square here, so that means 6 is a constant, so we are writing the 6 outside as a multiplier, and then x square dx, or we may write it as 6 into x cube by 3 plus c. Okay, if simplifying, that is 2x cube. Okay, সবাই এটা বোঝা গেছে? Okay, next one, as usual, the sum rule. Suppose here আমরা একটু আগে দেখলাম সাম রুলে কি বলেছিলাম,
if we have fx plus gx dx, that means integration of fx dx plus integration of gx dx. So here that one is, suppose fx, suppose that one fx, that one gx, so that can be written as integration of cos x dx plus integration of x dx. ইন্টিগ্রেশন অফ cos dx এর রেজাল্ট মানে কি, দ্যাট ইজ sin x। sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন cos x হয়, সো ইন্টিগ্রেশন অফ cos x ইজ ইকুয়াল টু sin x প্লাস integration of x, that means x square by 2 plus the integration constant, and that is also true for the difference rule, just like fx minus gx dx, so that may be written in that way, fx dx minus integration of gx dx. So here that one is, এখানে কিন্তু আমরা x থেকে একটু ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করেছি, that is e to the power w. Now integration of e to the power w dw minus 3 dw. Now e to the power x এর ইন্টিগ্রেশন কি হয় বা ডিফারেন্সিয়েশন কি হয়, that is itself e to the power x. So e to the power w dw, that means e to the power w minus 3টা কনস্ট্যান্ট, 3টাকে বাইরে আনলাম, আর dw তার মানে আসছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন অফ dw, so that one is e to the power w minus 3w plus c, 3w plus c, that one is the integration constant. So up to that only the multiplication by constant, the sum rule, the difference rule. Now it may possible those all are in a one problem. Suppose we have given integration of 8z plus 4z cube minus 6z square. So suppose as the sum, so we are writing here 8z dz plus integration of 4z cube dz minus integration of 6z square dz. Now the first one, 8 is a constant, so we are writing it on the outside as a multiplier. Z তার ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, that one is z square by 2 plus 4 as a multiplier, 4 কে বাইরে রাখলাম, into z square z to the power 4 divided by 4 minus 6 বাইরে রাখলাম, that is z cube by 3 plus integration constant. Okay, now we can simplify those things. Here 2 and 8, that is 4, that is 4 and 4, and that one 2. So the result is here 4z square plus z to the power 4 minus 2z cube plus c, that is constant. ঠিক আছে, এই অবধি যা করলাম that is very basic. Next one part, that is our integration by parts, that is our integration by parts. সৈমন্তিক বা কয়েকজনের হয়তো আগে ইন্টিগ্রেশন করা ছিল। অ্যাজ লাইক আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ফাংশনের উপরে যা করলাম, হয় প্লাস নয় মাইনাস নয় পাওয়ার, যখন ডিফারেন্সিয়েশনে ছিলাম সাপোজ সেখানেও কিন্তু আমাদের কাছে ইদার fx plus gx or minus or fx whole to the power something. Now another one in that case of differentiation, that one is using multiplication, that means u into v. Sakshi is here. Sakshi, can you remember what is the formula? What is the formula of fx into gx for differentiation? Okay, that one was like that. At first we have to choose anything
any one function f dash x into gx plus then fx as a multiplier into g dash x. ওকে, আমি ওর নামটা ভুলে যাচ্ছি, ওকে একদিন বেঞ্চের সামনে বসিয়ে দিয়েছিলাম এটার জন্য, ও আজকে প্রেজেন্ট ছিল, আছে দেখলাম, যাই হোক ওর নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি। Integration by parts is for those integration when we have two functions of x are in the multiplier format. আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা করলাম প্লাস মাইনাস পাওয়ার এইসবে, এবার যদি মাল্টিপ্লাই অবস্থায় থাকে then what should happen? Suppose at that moment we are writing fx as u and gx as v. Suppose, so it may be written in that way, u into v of dx, and the formula is u, keep it outside, and integration of v dx. At first যেটাকে আমরা u ধরবো সেটাকে অ্যাজ এ মাল্টিপ্লায়ার রাখা হলো, ইন্টিগ্রেশন করছি v কে, দেন মাইনাস যে ইউটাকে ধরা হয়েছে উই আর ডিফারেন্সিয়েটিং দ্যাট, তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করা হলো, দেন integration of v dx, and overall the thing must be differentiated. আবার একবার বলছি, u into v, ইউটাকে বাইরে রাখা হলো, v dx, v কে ইন্টিগ্রেট করা হলো, দ্যাট মিন্স উই আর কিপিং দ্য u অ্যাজ এ মাল্টিপ্লায়ার, দেন ইন্টিগ্রেটিং v, দেন আ মাইনাস সাইন, then the integration is, after that we are differentiating u and integrating v. The overall result once again must be integrated. একটু প্রবলেম করি তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। সাপোজ হিয়ার, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? ওকে, suppose here what is the differentiation of what is the integration of x cos x dx? How many functions are there? If we consider here, that is x, that is cos x. So here suppose we are considering that one as u and that one as v. What is the formula? At first we have to keep u as a multiplier, then integrate v. Okay, so here at first we are keeping x as a multiplier, then we are integrating cos x, then a minus sign, and we have to differentiate u. So here we are once again the integration sign and we are differentiating x. Okay, then integrate v, that means integrate cos x. After that the complete thing, এটা কিন্তু ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে, মাস্ট বি ইন্টিগ্রেশন। সো আমরা প্রথমটায় যাই, ইন দ্য ফার্স্ট এক্স ইজ দেয়ার, সো উই আর কিপিং ইট, cos x এর ইন্টিগ্রেশন কি হয়? sin x, so x sin x, then minus in differentiation of x, that one is 1 into integration of cos x, that is sin x. After that এই যে মাল্টিপ্লিকেশন করে যেটা এলো তাকে কিন্তু আবার ইন্টিগ্রেট করতে হবে। নাও দ্যাট ওয়ান ইজ x sin x মাইনাস, যেহেতু 1 sin x তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি
ইন্টিগ্রেট করার পর মাইনাস অফ cos x। নাও মাইনাস মাইনাস যেহেতু এখানে আসছে তাই এটাকে আমরা প্লাস করে দিচ্ছি, প্লাস সি কনস্ট্যান্ট। তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, choosing the function x cos x, which one should be our u or which one should be our v। সাপোজ এই প্রবলেমটাতে আমি একটু চেঞ্জ করি। নাও সাপোজ cos x ছিল তো, cos x into x dx, that means at that moment we are choosing cos x as u and x as v। তাহলে আমাদের কি হবে অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা, প্রথমে cos x কে রাখলাম, x কে ইন্টিগ্রেট করলাম, মাইনাস ইন্টিগ্রেশন ddx of cos x integration x dx, then once again the integration, the first one cos x, x এর ইন্টিগ্রেশন করলে x স্কয়ার বাই 2 মাইনাস cos x এর মাইনাস সরি sin x, শুধু sin x, sin x ইন্টু x স্কয়ার বাই 2 প্লাস, এবার একটু তাকিয়ে দেখ, যেহেতু ইউ আর বি ধরা হয়েছিল এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা বেশ বড় হয়ে গেল, আবার কিন্তু দুটো ফাংশনে চলে এলো। অথচ আমরা যদি আগে এখানে cos x কে ইউ ধরা হলো বলে কিন্তু এই প্রবলেমটা এখানে এলো। দ্যাট মিন্স ওয়ান্স अगेन উই হ্যাভ টু বাই পার্টস হিয়ার এই পার্টটার জন্য। বাট আমরা যদি x টাকে ইউ ধরলাম তখন কিন্তু আমাদের কাছে এই প্রবলেমটা এলো না, এটা ইজি হয়ে চলে এলো, একটা জাস্ট ইন্টিগ্রেশনে কমপ্লিট হয়ে গেল। সো এই রকম ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ইউ আর ভিটাকে রাইটলি চুজ করতে হবে। এটা বোঝা গেছে কি সবাই, একটু বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে এটাকেই জাস্ট একটু ভিজুয়ালাইজ করে দেখানো হয়েছে, কিছুই নয়। x and cos x, x টাকে u ধরা হয়েছে আর cos x টাকে v ধরা হয়েছে, দেন u x টা এখানে রাখা হয়েছে, sin x এখানে এসছে ইন্টিগ্রেশন করে, আফটার দ্যাট u ড্যাশের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 আর cos x এর sin x, আফটার দ্যাট শুধু sin x আসছে, তাই x sin x প্লাস cos x প্লাস c। ওকে, যদি আমাদের ঠিক করে বলা হয় চুজ ইউ অ্যান্ড ভি, কোনটা ইউ আর কোনটা ভি আমাদের চুজ করতে হবে। ইউ ড্যাশ একটা ডিফারেন্সিয়েশন আমাদের করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন ভিটা আমাদের দুবার লাগবে, আফটার দ্যাট ইউ অফ ইন্টিগ্রেশন ভি ডিএক্স মাইনাস ইউ ড্যাশ ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিএক্স অ্যান্ড কমপ্লিটলি দ্য ডিএক্স। তারপরেরটা দেখা যাক, আর একটা ইন্টিগ্রেশন অফ ln x divided by x square। তার মানে লেখাটা কি হবে, আমি যদি একটু ভালো করে লিখি, ln x divided by x square dx, কোনটাকে u ধরা বেটার আর কোনটাকে v? আনসার দেওয়া আছে যদিও পাশেই। অবশ্যই ভালো, তার কারণ হচ্ছে ইফ উই কনসিডার 1/x স্কয়ার অ্যাজ ইউ, আমাদের যেহেতু এটা x টু দি পাওয়ার -2, আমাদের কিন্তু কি হয়, যদি আমাদের কাছে n থাকতো x টু দি পাওয়ার n, তার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয়, কন্টিনিউয়াস মাইনাসে যেতে থাকে, n-1 হয়, n ইন্টু n-1 x টু দি পাওয়ার। তার মানে এটা কিন্তু ক্রমশ বাড়তে থাকবে যদি আমরা এটাকে ইউ ধরি। সো ইটস বেটার আমরা ln টাকে ইউ ধরলাম অ্যাজ লাইক, আর ভিটাকে 1/x স্কয়ার ধরলাম।
ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাক ফর্মুলাটা জিনিসটা গিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে। সো ইউ ইন্টিগ্রেশন 1 বাই এক্স স্কোয়ার ডিএক্স মাইনাস differentiation of ln x integration of 1 by x square dx and finally another dx. ln x এখানে কি আছে, x to the power minus 2 1 by x square, তার মানে x to the power n এর কাউন্টে গেলে এটা গিয়ে কি দাঁড়াবে, x to the power minus 2 n plus 1 divided by n plus 1, that one is equal to minus 1, that one is equal to minus 1. So এখানে রেজাল্টটা আসছে মাইনাস অফ 1 বাই x, নিচে যেহেতু মাইনাস আসছে, সো দ্যাট ইজ 1 বাই x। নেক্সট ওয়ান, পরেরটাই যাই, মাইনাস ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন কত, দ্যাট ইজ 1 বাই x ইন্টু, এটা তো অলরেডি আমরা একবার ফাইন্ড আউট করলাম, দ্যাট ইজ মাইনাস 1 বাই x। এই মাইনাসটাকে আমরা যদি বাইরে নিয়ে চলে আসি, দ্যাট ইজ প্লাস। নাও কমপ্লিট থিংটা এখনো পর্যন্ত হয়নি, দ্যাট ইজ মাইনাস অফ ln x বাই x প্লাস, এটা কিন্তু 1 বাই এক্স স্কোয়ার হয়ে গেছে, আর যেটা আমরা একটু আগে আবার ফাইন্ড আউট করেছি, দ্যাট ইজ মাইনাস অফ 1 বাই এক্স প্লাস সি, এই প্লাস আর মাইনাস অ্যাড হয়ে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে। সো দ্য ফাইনাল রেজাল্ট ইজ মাইনাস অফ ln বাই এক্স মাইনাস 1 বাই এক্স। যদি আরো ক্লিয়ার করি, সিম্পলিফাই করি, মাইনাসটাকে বাইরে নিয়ে চলে এলাম, 1 বাই এক্সটাকেও কমন নিয়ে নিলাম, দ্যাট ইজ ln x প্লাস 1 প্লাস সি। ঠিক আছে, এখানে যদি আমরা কিন্তু ln x টাকে, আচ্ছা একটা এখানেই দেখা যাক একটা প্রবলেম, অন্য একটা প্রবলেম হবে, শুধু 1 বাই এক্স স্কোয়ার নয়, ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ln x, যেটা আমাদের ছিল। ওকে, এটাকে ইউ ধরলাম, এটাকে নিয়ে ঝামেলা নেই, আমরা 1 বাই এক্স স্কোয়ার রাখলাম, ইন্টিগ্রেশন অফ ln x। আমরা পারবো কি এত সহজে ln x কে করতে ইন্টিগ্রেশন? আমাদের কাছে কি ln log x কখনো কোনো ডিফারেন্সিয়েশনে ফেরত আসে? log x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে উই ক্যান গেট 1 বাই x, বাট আমরা কি কোনো ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে log x বা ln x ফেরত আসে? আসে না। সো ইন দ্যাট কেস এখানে বিশ্বজিৎ আছে, বিশ্বজিৎ যদি আমাদের, আমি সিম্পলি এটাকে log ই লিখছি, log x dx থাকে, এটাকে কিভাবে যাব? particularly যখন when only log x is there, suppose that one, here আমরা কিন্তু log x কে ডাইরেক্ট ডিফারেন্সিয়েট করে উঠতে পারি না, that's why we have to write it 1 into log x, and 1 means x to the power 0, suppose এটাকে 1 ই ধরলাম, so at that moment log x টাকে u ধরবো আর 1 টাকে v ধরবো। এখানেও কিন্তু সিম্পলি log x এর ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেট করতে গেলে আমাদের বাই পার্টস ইউজ করতে হবে। তোদের আজকে একটা কাজ থাকবে কিন্তু log x টাকে সিম্পলি log x এটার ইন্টিগ্রেট করা, ইন্টিগ্রেশনটা করা। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু কনসিডার 1 ইন্টু log x। এখন কেউ তো বলতে পারে 1 ইজ এ কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটাকে ফাংশন ধরবো কি করে? বাট 1 মিন্স x টু দি পাওয়ার 0, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ ফাংশন অফ x, সো দ্যাট মিন্স ইট ইজ বিকামিং log x
into x to the power 0. So that one is u, that one is v. এবার বাই পার্টস ইউজ করতে হবে। কি সব জল ফল নিয়ে কথা হচ্ছে। Next one, suppose integration of e to the power x into x, কোনটাকে কি ধরা বেটার? হ্যাঁ, এটা যদি আমার ক্লাসে থাকতাম আমি দুটো গ্রুপকে দুরকম করতে দিতাম, কিন্তু এখানে সেই প্রবলেমটা মিস করছি, মানে ওই জায়গাটা মিস করছি। যাই হোক, আমাদের একজন বলল এটা অনুযায়ী u is equal to e to the power x, v is equal to x, আর এখানে একজন বলল, খুব সম্ভবত বিশ্বজিৎ বলল বোধহয়, যে এটাকে v ধরবো, এটাকে u ধরবো। বেশ, আমরা প্রথমে এটা যেহেতু করা আছে, এটা ধরে আমরা দেখেই নি কি আছে। if u is equal to e to the power x, তাহলে আমাদের কাছে জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে? e to the power x রাখলাম, x কে ইন্টিগ্রেট করলাম, মাইনাস e to the power x এর ডিফারেন্সিয়েশন e to the power x ইন্টু x এর ইন্টিগ্রেশন কত? x স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2, তার কমপ্লিট ডিফারেন্সিয়েশন, সরি এটা ইন্টিগ্রেশনটা। ওকে, আমি একটু ভালো করে ক্লিয়ার করে এখানে করি। সাপোজ i is equal to, আচ্ছা দরকার নেই, সো দ্যাট ওয়ান ইজ বিকামিং e to the power x integration of x dx minus e to the power x এর ডিফারেন্সিয়েশন e to the power x ইন্টু x স্কোয়ার বাই 2টাকে বাইরে নিয়ে চলে এলাম, dx। আর এখানে রেজাল্টটা আসছে e to the power x x স্কোয়ার বাই 2 মাইনাস, এবার এখানে কি ফেরত আসছে? So for each and every one, whatever is written on the left hand side is not always true. আগেরটা মিলে গেছে বলেই যে এটা মিলবে এমন কোনো কথা নেই, পার্টিকুলারলি এটা ভুল করানো আছে। কারণ এখানে কিন্তু আমাদের কাছে, অতএব বোর্ডেই আসুক বা অনলাইনেই আসুক, আমি মাঝে মাঝে এই গল্পটা করেই থাকি, সেটা তোরাও জানিস, এখনো তাই করলাম, তাই তো? যাই হোক, এখানে হ্যাঁ ইচ্ছা করেই করা আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু করলে হবে না সেটা নয়, পার্টিকুলারলি ক্যালকুলেশনটা অনেক বেশি দূর যাবে এবং পার্টিকুলারলি মোর কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। সো উই আর চেঞ্জিং দ্য ex e to the power x and u v। তাহলে আমরা প্রথমে e to the power x টাকে u ধরেছিলাম, এখন এটাকে v ধরি, আর x টাকে এই মুহূর্তে u ধরি। তাহলে দেখা যাক জিনিসটা কি হয়। x ইন্টিগ্রেশন অফ e to the power x dx মাইনাস x এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে, সেটা কত এলো? 1 ইন্টু e to the power x এর ইন্টিগ্রেশন কত? e to the power x তার dx। সো রেজাল্ট ইজ, দেখ তাকিয়ে দেখ কত ছোট্ট হয়ে গেল, x ইন্টু e to the power x মাইনাস e to the power x এর ইন্টিগ্রেশন e to the power x প্লাস c। আদারওয়াইজ আমরা যদি e to the power x টাকে u ধরতাম, আমাদের কিন্তু এই ক্যালকুলেশন ক্রমশ বাড়তেই থাকছে, কারণ x স্কোয়ার x কিউবে গিয়ে দাঁড়াবে, x কিউবটা x to the power 4 এ গিয়ে দাঁড়াবে, অথবা আমাদের এখানে বাই পার্টসে আবার তখন চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে আবার একবার কথাটা বলা, যে ইন দ্য কেস অফ u ইন্টু v অর দ্য বাই পার্টস, we have to choose u and v very carefully.
এবার এইখানেই জিনিসটা যদি আমরা এখানে দেখিয়েছি ওইটা, যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সঙ্গে যদি ডিএক্সটাকে যদি কমপ্লিট করি, তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে এইটা জাস্ট এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি, চুজ ইউ অ্যান্ড ভি কেয়ারফুলি and choose a u that gets simpler when you differentiate it, and a v that does not get any more complicated. এখানে আমাদের e to the power x টাকে u ধরলেই কিন্তু মোর কমপ্লিকেশনে চলে যাচ্ছে, বিকজ আবার বাইপার্টস করতে হবে। তাহলে প্রথম থেকে যা যা করলাম আবার একবার বলছি। ফার্স্ট অফ অল আমাদের নর্মাল ইন্টিগ্রেশন, তার জন্য যা যা লাগে সেটা হচ্ছে একটা সাম রুল, second one difference rule, third one that is power rule, and fourth one that is our by parts. যেহেতু দুটো ভাগে ভাগ করে করা হচ্ছে, তাই that one is known as by parts. ওকে, একটা ছোট্ট প্রবলেম অন্যদিকেও যাব, কারণ এটা ভালো আসছে তো, সাউন্ডটা সবাই শুনতে পাচ্ছে তো, আজকে নেটওয়ার্কটা বরং বেটার আছে মনে হয়। হ্যাঁ, তাহলে একটা ছোট বল বল বল, সেটা প্রবলেমটা বল। তো যেখানে বুঝতে পারিসনি বল, মাথার উপর দিয়ে যেতে গেলে তো হবে না, নেটওয়ার্ক মাথার উপর দিয়ে গেলে হবে কি করে? এটা বলিনি, মানে কথাগুলো বুঝতে পারছি না, বুঝতে পেরেছি কি বলছেন, কিন্তু আপনার কথাগুলো বুঝতে পারছি না, এত কেটে কেটে আসছে। হ্যাঁ, সেই জায়গাটা যেটা বুঝতে পারিসনি আর একবার বল, তাহলে আমরা আর একবার আলোচনা করে নেব ছোট্ট করে। আচ্ছা, সেটা বোঝা গেছে তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এবার ছোট্ট একটা জাস্ট একটা পার্ট করে তারপর আমরা বেরিয়ে যাব। দ্যাট ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ ইন্টিগ্রেশন বাই সাবস্টিটিউশন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাবস্টিটিউশন? When there is no offline class is going on, then we have to proceed with the online class. That is the substitution of the offline class. Okay, same as এতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম থেকে যা যা করেছি, নাম্বার ওয়ান আ সিঙ্গেল ফাংশন। সেকেন্ড ওয়ান যা করলাম সেখানে আমাদের কাছে, আচ্ছা এখানে বাই পার্টসের রেসপেক্টেই বলছি, ধর আমাদের কাছে যদি আজকে তিনটে ফাংশন থাকতো অ্যাজ এ মাল্টিপ্লায়ার, কি করতাম? যদি আমরা তিনটে ডিফারেন্সিয়েশন করি ইউ ইন্টু ভি ইন্টু এম, তখন আমরা কি করতাম? সেম রুল, আমরা ইউটাকে রাখলাম, ভি এমটাকেও করলাম, আবার ভিএম কে করলাম, ইউ কে রাখলাম, ঠিক আছে? এখানেও সেম, আমরা এখানেও এফ এম কে রাখবো, এই দুটোকে হয়তো আমি এটাকে ইউ ধরলাম, এটাকে ভি ধরলাম। নাও দ্যাট শুড বি লাইক দ্যাট। আমি যদি একটু লিখি, তাহলে প্রথমে এফ এমটা হলো, নাও দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ জিএক্স ইন্টু এম এক্স ডিএক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ এফ এক্স এর differentiation. Now integration of gx mx তার ইন্টিগ্রেশন, অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এখানে এটার ক্ষেত্রেও বাইপার্টস করতে হবে, আবার এটার ক্ষেত্রেও বাইপার্টস করতে হবে। নাও কমপ্লিট থিং ইজ দ্য বাইপার্টস। ওখানেও যেমন আমরা কমপ্লিটে যেতাম। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল এখনো পর্যন্ত যা যা করলাম, হয় ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন লাইক দ্যাট সাইন এক্স, কস এক্স, টেন এক্স এখনো করিনি, ওগুলো সাপোজ আছে, একটু দেখতে হবে। নেক্সট ওয়ান লগ এক্স, অথবা যেটা আছে সেটা শুধুমাত্র এক্স এর রেসপেক্টে পাওয়ার। ওকে, হ্যাঁ বল। কোন জায়গাটা বল, তোর কথাটা খুব আস্তে আসছে। কোনটা? এই জায়গাটা? ওর কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিস? একটু আমাকে হেল্প করবি?
তুই একটা কিছু বলছিস, একটু জোরে বলবি? এইটা এইটা আচ্ছা, ধর আমি সিম্পলি একটা ডিফারেন্সিয়েশন দিচ্ছি তোকে, ddx u ইন্টু ভি ইন্টু এম, ডিফারেন্সিয়েশন বলছি। আমরা এখানে থাকলে কি করতাম? ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় যে কোনো একটাকে রাখতাম, দুটোকে একসঙ্গে রাখতাম। এখানেও ঠিক তাই করছি। কি করছি না, প্রথমে আমরা fx-টাকে সাপোজ ইউ ধরলাম, ওকে, আর gx mx-টাকে ভিউ ধরলাম। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে? fx ইন্টিগ্রেশন অফ ভি, ভি মানে কি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে? gx ইন্টু mx, ঠিক আছে, মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন অফ f মানে ইউ এর ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ ভি, ভি মানে এখানে কোনটা আমাদের? দ্যাট ইজ gx mx। তার মানে এখানে একটা বাই পার্টস হবে, কিন্তু আবার যেহেতু এরা দুজন ফাংশন নিজেদের মধ্যে মাল্টিপ্লাইয়ের অবস্থায় আছে, এখানেও একটা বাই পার্টস হবে যেহেতু এরা দুজন নিজেদের মধ্যে মাল্টিপ্লাইয়ের অবস্থায় আছে। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হয়ে গিয়ে তারপর আবার কমপ্লিট করতে হবে। সেম অ্যাজ আজকে যদি আমার কাছে ইউ ইন্টু ভি ইন্টু এম ইন্টু এন থাকে, চারটে যদি এক্স এর ফাংশন থাকে, তাহলে দুটোকে একসঙ্গে রাখলাম, এই দুটোকে একসঙ্গে রাখলাম, এটাকে ইউ ধরলাম, এটাকে ভি ধরলাম, মানে বাই পার্টস হবে। এবার যখন আবার এইখানে এটাকে ইউ ধরা, তাহলে যখন আমি এই সেকেন্ড টাইম ddx অফ ইউ করতে যাচ্ছি, তার মানে সেখানে কিন্তু আবার আমাদের কাছে ইউ ইন্টু ভি ওই ফর্মটা ফেরত আসবে যেটা আমরা ডিফারেন্সিয়েশনে করেছি, ইউ ড্যাশ ভি প্লাস ভি ড্যাশ ইউ। তার মানে যেহেতু প্লাস এসে যাচ্ছে, আমাদের কাছে পুরো ইন্টিগ্রেশনটা আরো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, প্লাস প্লাসটা হয়ে গিয়ে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা করলাম, এইবার ধর আমি আবার একটু ডিফারেন্সিয়েশনে ফেরত যাই। যদি আজকে আমাদের কাছে সাইন অফ এক্স স্কোয়ার থাকতো আর আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাচ্ছি এক্স দিয়ে, হাউ উই ক্যান প্রসিড? What is the rule name? If ddx of sin x square, what is the rule? আমরা সাবস্টিটিউট করব না, আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি। That is known as particularly chain rule. আমরা যেহেতু x স্কয়ার x দিয়ে করতে পারবো না ডাইরেক্ট, x স্কয়ার আনবো, আর আবার যেহেতু x স্কয়ার এনেছি dx স্কয়ার dx। এটা আমরা বলেছিলাম যে একজন যেটা বললো যে সাবস্টিটিউটের কথা, সাবস্টিটিউট করতেই পারি। সাপোজ উই আর কিপিং দ্য x স্কয়ার অ্যাজ ইউ। আবার আমাদের যদি এইটা বড় হয়, আমরা বলেছিলাম যে যদি আমাদের কাছে এই ফাংশনটা অনেক বড় হয়, কতগুলো সাবস্টিটিউট করব, তার থেকে ডাইরেক্টলি যে ফাংশনের সঙ্গে যেটা কানেক্টেড অবস্থায় আছে ফাংশন ভেরিয়েবলটা, সেইটাকে নিয়ে কাজ করে যাব, জাস্ট ইন্টু 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 করে, চেন রুল। কারণ সাবস্টিটিউট করা যায়, ওটা সাবস্টিটিউটই করছি, বাট অনেকগুলো সাবস্টিটিউশন হয়ে যাবে যদি আমাদের অনেক বড় হয়। অ্যাজ লাইক আমরা যদি আজকে এটাকেই লিখি সাইন অফ কস অফ লগ অফ cos of x কিউব, তাহলে প্রথমে এটাকে সাবস্টিটিউট করব, তারপর এটাকে সাবস্টিটিউট করব, তারপর এটাকে সাবস্টিটিউট করব, তারপর এটাকে সাবস্টিটিউট করব। তাহলে চারখানা সাবস্টিটিউশন ধরে করাটা একটু টাইম হয়ে যাচ্ছে। তার থেকে আমরা যেটা ডিফারেন্সিয়েশনে করতাম, অ্যাট ফার্স্ট dd অফ cos log cos x কিউব, দেন dd অফ log cos x কিউব, দেন যেটা আমরা পরপর করতাম বলেছিলাম, মনে পড়ছে কি ওটা? ঠিক আছে, ওই জিনিসটাই এখানে আমরা যদি আজকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা করলাম সব শুধু x এর উপরে, এক্সেপ্ট পাওয়ার রুল ফর নর্মাল x। যদি আজকে আমাদের কাছে প্রবলেমটা আসে cos of x স্কয়ার dx, তখন আমরা কি করব? দ্যাট ইজ দ্য
দ্যাট ইজ দ্য মেথড অফ সাবস্টিটিউশন। আমাদের এখানে তখন সাবস্টিটিউশনে যেতেই হবে। আমরা এটুকুনি জানি যে সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কস এক্স হয় যদি সাইন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করি, কিন্তু এখানে তো কস এক্স নেই, আছে কে এক্স এর স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে যেটা করব, সাপোজ উই হ্যাভ ইন্টিগ্রেশন অফ cos of x square dx, let x square is equal to u, ধরতেই পারি, সাবস্টিটিউট করছি। দেন যদি ডিফারেন্সিয়েট করি বোথ সাইড, আমাদের কাছে কি আসছে, ddx of x square is equal to ddx of u, বোথ সাইড x দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করলাম, কি রেজাল্ট আসছে লেফট সাইডে 2x, তাই তো 2x, আর এখানে কি আসছে, কিচ্ছু আসছে না, ddx of u। তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি du is equal to 2x dx। অনেকটা এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে যেমন হয় সেরকম লাগছে না, যদি এটা মাল্টিপ্লিকেশন নয়, আমি যদি এই dx টাকে এদিকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 2x dx হয়, অনেকটা সেরকম লাগছে। সো du is equal to 2x into dx, আমি সাপোজ এটাই ধরলাম, ওকে। তাহলে এইবার দেখা যাক যে এই ফাংশনটার উপরে যদি আমরা যাই, এখানে আমাদের কাছে কিন্তু 2x নেই, 2x নেই। তাহলে আমরা কি করতে পারি, আমরা একটা x 2x আনতে পারি। সো দ্যাট ওয়ান ইজ cos of x square into 2x divided by 2x dx। দেখ এই লেখাটা ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত, আমি জাস্ট একটা 2x মাল্টিপ্লাই করেছি, then we have to divide another 2x, ওকে। বোঝা গেছে কি যায়নি এটা? হ্যালো, আচ্ছা আবার বোঝাচ্ছি, ইন্টিগ্রেশন অফ cos x স্কোয়ার ইন্টু কত ছিল 1 ছিল, ইন্টু dx। সাপোজ আমি একটা 2x আনলাম মাল্টিপ্লাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 2x ডিভিশন, তবে আমার 1 ফেরত আসবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে যদি আমরা এবার জিনিসটাকে ট্রান্সফর্ম করি, এটার দিকে তাকা, দ্যাট ওয়ান ইজ cos x স্কোয়ার, দ্যাট ওয়ান ইজ 2x dx। তাহলে একটা পার্ট লিখি, cos x স্কোয়ার মানে কি, u, x স্কোয়ার মানে u। তাহলে ওই cos x স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি cos u। 2x dx কে কি লিখতে পারি, du, আমরা এক্ষুনি পেয়েছি, du is equal to 2x dx, 1 by 2x, এটা পড়ে রয়েছে, এই 1 by 2x টা পড়ে রয়েছে। বেশি হয়ে যাচ্ছে কি, আজকে কি এখানে থেমে যাব? আমি এটাই করে দিতে চাইছি, এটা করে দিতে চাইছি, এটা করে দিতে চাইছি। আবার বলছি cos x স্কোয়ার ছিল, ইন্টু 1 ছিল, ইন্টু dx ছিল। যেহেতু আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করেছি, দ্যাট মিন্স x স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু u, তাই আমরা এই x স্কোয়ারটাকে কেটে দিয়ে u করতে চাইছি। এখানে একটা 2x আনলাম, এবং সেটা কোনটার জন্য, যেহেতু সাবস্টিটিউট করে এখানে পেয়েছি du is equal to 2x dx। তাহলে এখানে যদি 2x আনি, তাহলে ইন্টু 1 by 2x ও আমাদের আনতে হবে। তাহলে এই পোর্শনটা আমাদের কাছে কি এলো, 2x dx মানে du, আর cos x স্কোয়ার মানে cos u। এবার দেখ সবকটা ভেরিয়েবল নিয়ে চলে গেছি u তে, বাট
হিয়ার দ্যাট ইজ এক্স, এটা তো রাখা যেতে পারে না। তাহলে এখান থেকে যদি আমরা আসি, তাহলে এক্সটাকে কিভাবে লেখা যেতে পারে? এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ, হেন্স এক্স ইজ ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ ইউ। এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ, হেন্স এক্স ইজ ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ ইউ। তাহলে এইখানে পুরো জিনিসটাকে আমরা যদি আবার লিখি, সো দ্যাট ওয়ান ইজ cos u, মানে cos x স্কোয়ার যেটা ছিল দ্যাট ইজ cos u, 2x dx সেটাকে ফেরত এনেছি du তে। নাও 1 বাই x এটা পড়েছিল, x মানে হচ্ছে আমাদের কাছে স্কোয়ার রুট অফ ইউ, তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 1 বাই স্কোয়ার রুট অফ ইউ, যেটা 1/2 ছিল অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট, ওটাকে বাইরে আনলাম। এই 2টাকে বাইরে আনা হলো, cos x স্কোয়ার cos u হলো, xটা আমার কাছে স্কোয়ার রুট অফ ইউ হিসেবে ফেরত এলো, অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান 2x dx du হলো। ওকে, এবার ডিভিশন থাকলেও আমাদের কাছে ঝামেলা হয়। স্কোয়ার রুট অফ ইউ মানে কি? ইউ টু দি পাওয়ার হাফ, তাহলে 1 বাই ইউ টু দি পাওয়ার হাফ, দ্যাট ওয়ান ইজ ইউ টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, এই পুরোটায়। তাহলে পুরোটাকে এবার যদি আমরা লিখি, হাফ অফ cos u ইন্টু ইউ টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ ইন্টু du, নাও বাই পার্টস। নাও বাই পার্টস, আবার এইখানে জিনিসটাকে বলছি যেটা বোঝানো আছে। এবার cos u কে ইন্টিগ্রেট করলাম, আমাদের কাছে কি ফেরত এসছে? হাফ cos u ইন্টিগ্রেশন ইউ টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ ইন্টু du। তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা পেয়ে গেলাম। যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে কিন্তু সাইন এক্স স্কোয়ার হিসেবে পাবো। এটা প্রবলেমটা অন্য ছিল, এখানে প্রবলেমটা দেওয়া ছিল আলাদা, দ্যাট ইজ cos অফ এক্স স্কোয়ার ইন্টু 2x। সাপোজ তোদের জন্য আবার একবার বলছি, সাপোজ আমাদের দেওয়া ছিল cos x স্কোয়ার ইন্টু 2x ইন্টু dx। হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে দ্যাট ওয়ান ইজ ইউ, দ্যাট ওয়ান ইজ ভি, বা 2টাকে বাইরে নিয়ে গেলে, তাহলে বাই পার্টস করব, তাই নয় কি? যদি হঠাৎ করে আজকে এইটা দেওয়া থাকতো, সাপোজ ধর দেওয়া আছে এইটা x অফ cos x স্কোয়ার, তাহলে হঠাৎ করে দেখলে কি মনে হবে? এটা বাই পার্টস করব, এটাকে যে কোনো একটাকে ইউ ধরবো, যে কোনো একটাকে ভি ধরবো, যেটা ক্যালকুলেট করার জন্য। কিন্তু পার্টিকুলারলি এখানে যদি আমরা জিনিসটাকে চেঞ্জ করি, তাহলে এটাকে যদি 2x বানাই আর একটা হাফ নিয়ে নিই, মানে 2/2, হাফটাকে বাইরে রাখলাম, এটাকে 2x করলাম, তাহলে আমাদের কি দাঁড়ালো? cos অফ x স্কোয়ার ইন্টু 2x dx। তার মানে এই জিনিসটা কি দাঁড়িয়ে গেল? যদি x স্কোয়ারকে ইউ ধরি, cos অফ ইউ ইন্টু du, তার মানে সিম্পলি cos u এর cos x এর ইন্টিগ্রেশন কি? দ্যাট ইজ sin u প্লাস c। তার মানে সমস্ত কিছুই যে বাই পার্টসেও হবে তাও কিন্তু নয়, কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের সাবস্টিটিউশনেও ফেরত আসবে। আমরা পরের দিন সাবস্টিটিউশনটাই ভালো করে ঢুকবো, কারণ প্রচুর প্রবলেম আমাদের সাবস্টিটিউশনের উপরেই আসবে। একটু আগে যে বলল যে যখনই আমরা চেন রুলটায় গেছিলাম ডিফারেন্সিয়েশনে, যে ওখানে আমাদের যে বলল যে স্যার সাবস্টিটিউশন করব এইটার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, সেইখানে কিন্তু সাবস্টিটিউশন না করে আমরা ডাইরেক্টলি চেন রুলে পরপর ইন্টু 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 করে চলে যেতে পারি। কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম, যেখানে সাবস্টিটিউশন করার আমাদের কিন্তু সাবস্টিটিউশন করতে হবে ভেরিয়েবল ধরে নিয়ে। ওকে, আমরা পরের দিন সাবস্টিটিউশনে ঢুকবো, সেটা বেটার হবে। আজকে বাই পার্টস অবধি কর। আর হ্যাঁ, এ করিসনি তোরা, কুইজ পাঠাসনি, কুইজ তোদের এতে গেছে। যেটা করবি ব্রাউজারে আসছে তো, সেটা ফোনেই কর বা ল্যাপটপে কর বা ডেস্কটপে কর, যে কোনো ব্রাউজারে জিনিসটা আসছে, করার পর প্রিন্ট কর। প্রিন্টটা হচ্ছে পিডিএফ এ প্রিন্ট কর, সেটা অ্যান্ড্রয়েডেও পিডিএফ এ প্রিন্ট হয়,
আর এতেও প্রিন্ট হয় ডেস্কটপে, যে কোনো ব্রাউজার, সেটা ক্রোমই হোক বা তোর ফায়ারফক্সই হোক বা ইউসি ব্রাউজারও যদি হোক। যদি ইউসি ব্রাউজারটা ইউজ করতে বারণ করবো, কারণ ইউসি ব্রাউজার কিন্তু হ্যাক করে। অতএব ওটাকে, ওই পিডিএফটাকে অ্যাজ এ অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে পাঠিয়ে দে, ঠিক আছে? ওটা বেটার হবে। বোঝা গেছে আমি কি বললাম? স্যার আপনি প্রবাবিলিটি কুইজ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের, হ্যাঁ, এবং খুব সম্ভবত লাস্ট ডেট কালকে। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে আজকে করে পাঠিয়ে দে, ঠিক আছে? আর যারা এখন বসে আছিস এখানে, তারা সবাই চ্যাট বক্সে রোল নাম্বার দিয়ে দিয়েছিস? আচ্ছা আচ্ছা, আবার একটা কথা হচ্ছে যে যে পাইথনের কোর্সটা করতে বলেছিলাম, কিছু কি দেখেছিস, করেছিস? হ্যাঁ স্যার, ভিডিওগুলো দেখেছি। এটা কে? स्मृति? हाँ स्मृति, क्या हुआ बोलो? सर वीडियो ऑन तो करते हैं, फिर बहुत टाइम लगता है लोड होने में, और नहीं खा रहा है। हाँ वो तो होगा, कुछ बात नहीं, वो तो कुछ नहीं कर सकते। এখানে স্যার কোর্সেরা অ্যাপসটা গুগল প্লে থেকে, মানে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে, মানে সেক্ষেত্রে ভিডিওগুলো হ্যাঁ 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 কোর্সেরা, হ্যাঁ বেশ, খুব ভালো হয়েছে। যদি সেটা করতে পারিস তো খুব ভালো। পরে আবার ডিলিট করে দিবি, বা ওগুলো না হয় অফলাইনে নামানো যায়, ডেস্কটপেও নামানো যায়। ব্যাড লাগছে, আমাদের ডেস্কটপের কোনো কোর্সেরার অ্যাপ নেই, একমাত্র অ্যান্ড্রয়েডেই আছে, বা স্মৃতির যেমন এখন খুব সম্ভবত আইফোন ইউজ করছে, এতেও আছে, আইওএসেও আছে। ওগুলোকে স্মৃতি, যখনই তোর নেটওয়ার্ক আছে তখন তুই ওই অ্যাপটা ইনস্টল করে নিয়ে অফলাইনে ডাউনলোড করে কাজ কর। ও ওর আছে আর কি এতে, ঠিক আছে? থোড়া বহুত ট্রাই তো করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কারণ এটা না করতে পারলে তবু এটা একটা হাতের পাঁচের মতো রয়েছে আমাদের কাছে। আপাতত পাইথন তো ওদিকে করতে পারছি না, এটা যদি করি ভবিষ্যতে যদি দরকার পড়ে এটাকে চাপ দেওয়া যাবে ইউনিভার্সিটির কাছে। আচ্ছা, আমাকে কি একদিন বসতে হবে ওটা নিয়ে? হ্যাঁ বলো। আমি তো আগে সলিউশনের কথা বলিনি, ওটা তো আমি একদম প্রথমেই বলে দিয়েছি। আর তার জন্য যদি প্রথম থেকে সলিউশন করিস, তাহলে তো সলিউশন দেবো না, আর না হলে পুরো সলিউশন দেবো। তোরা যদি সলিউশনের কথা বলিস তাহলে একটাও দেবো না, আর যদি তোরা সলিউশনের কথা না বলিস তাহলে সব কটা দিয়ে দেবো। এবার কোনটা বেটার হবে? আচ্ছা, আমি গ্রুপে দেব না, আমি কালকে হবে না, আমি পরশুদিন একবার বসবো ওটা নিয়ে, ওকে? আমি এখানকার মতোই, যেমন এখানে শেয়ার করছি ডেস্কটপটা, মানে যেমন উইন্ডোটা শেয়ার করছি, সেদিনকে ব্রাউজারটা শেয়ার করব। কি বললাম বুঝতে পারা গেছে? দেখাচ্ছি ব্যাপারটা কিরকম। সাপোজ আমি সেদিনকে এরকম ভাবে আমাদের এর যেটা আছে ক্রোম বা কিছু, সেইটাকে শেয়ার করে দেবো, ওকে? দেখ এখানে কি শেয়ারটা বোঝা যাচ্ছে? কিছু দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? এটা অসুবিধা নেই, যেমন আমি ওয়ান নোট শেয়ার করলাম ওই রকম ওয়ান নোটের মতো। দেখ এবার শেয়ার দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? আমি যদি এইখান দিয়ে এবারে সাপোজ কোর্সেরাতে ঢুকি,
এগুলো সব দেখা যাচ্ছে। ওকে, তাহলে আমি ফার্স্ট উইকের যে কাজটা বা ব্যাপারটা সেদিনকে এখান থেকে ঢুকে দেখালে জিনিসটা বুঝতে পারবি তোরা। ওখানকার অ্যাসাইনমেন্ট হোক, ওখানকার এটা হোক, তাহলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা ব্রাউজার থেকে ঢুকলেই। তাহলে আমি ব্রাউজার শেয়ার করে সেদিনকে দেখাবো, ঠিক আছে? তাহলে আমি দেখি পরশুদিন, আজকে কি বার, সোমবার, যদি ওয়েডনেসডেতে পসিবল হয় আমি ওয়েডনেসডেতে ঢুকবো। এমনি ওয়েডনেসডেতে একটা ক্লাসও নেব, সন্ধ্যেবেলা একটা ক্লাসও নেব, আর এটার জন্য যদি সম্ভব হয় তারপরে একবার ঢুকবো, ঠিক আছে? আর না হলে দেখি, এমনও হতে পারে কালকেও ঢুকতে পারি। ওকে, চলো তাহলে টাটা, বাই বাই। আর ভালো করে ওগুলো কর, ওগুলো একদম ভালো করে করবি ইন্টিগ্রেশনটা। আমি আজকেই ভিডিও একটা আপলোড করব। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট করে দেবো, করে দেবো। আর আমাদের তো লাস্ট ডেট কালকে জমা দেওয়ার। হ্যাঁ, এটা পৌলমি হাসছে। ওকে, চ টাটা। হুম হুম Hello.